वीएनएम टॉप 5, इसमें आप देख सकेंगे अब तक की 5 मुख्य खबरें। कल से चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सिंधिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ने कहा कि मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रहीं। वो पहला दिन 30 सितंबर 2001 था, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। वो मेरे लिए जीवन बदलने का दिन था। दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 थी, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी। इस दिन मैंने एक नया फैसला लिया। सिंधिया ने कहा, मैंने हमेशा माना है कि हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए। राजनीति केवल उस लक्ष्य को पूरा करने का माध्यम होना चाहिए और कुछ नहीं। सिंधिया ने कहा कि आज वाली कांग्रेस पहले जैसी नहीं है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी।
महाराजा सयाजीराव की जन्म जयंती के अवसर पर शहर में आज विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए और इन आयोजनों के जरिए उनके द्वारा शहर को दिए गए योगदानों को सराहा गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का जन्म सन 1863 में 11 मार्च को हुआ था। उनका मूल नाम श्रीमंत गोपाल राव गायकवाड़ था। वे सन 1875 से लेकर सन 1939 तक बड़ौदा रियासत के महाराजा रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में वडोदरा की काया पलट कर दी थी। उनको भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी माना जाता है। गायकवाड़ एक दूरदर्शी और विद्वान शासक थे। आज उनकी 157वीं जयंती को शहर में उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सर सयाजीराव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सयाजी बाग निकट के सयाजी सर्कल पर महाराजा की प्रतिमा को पुष्पांजलि कर शहर को दिए गए उनके योगदान को सराहा गया। इस मौके पर वीएमसी की मेयर डॉक्टर जिगीषा सेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान, म्यूनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, विरोध पक्ष की नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, नगर सेवक चिराग झवेरी, पूर्व मेयर भरत डांगर समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही। आज बड़े गौरव का दिन है। श्री सयाजीराव गायकवाड़ जी की जन्म जयंती निमित्त हम सब ने उनको पुष्पांजलि दी कॉरपोरेशन की ओर से। और सर सयाजीराव यानी लोकप्रिय, हमें गौरव प्रदान करने वाले और एक प्रजावत्सल राजवी थे। आप उसकी पूर्ति देख सकोगे। हम जानते हैं कि सर सयाजीराव, जिन्होंने गोपाल राव के नाम से बड़ौदा में आए, माता जमुनाबाई ने, राजमाता जमुनाबाई ने उनको दत्तक लिया और तब से लेके यानी 1875 से लेके 1939 तक, नियरली 63 इयर्स तक उन्होंने जो राज किया वो देश भर में, विदेश भर में, सारे दुनिया भर में प्रचलित है। उनकी डाली हुई गटर सिस्टम, उनका बनाया हुआ वो आजवा सरोवर और स्टेशन से लेके अदर एंड ऑफ द सिटी और चारों कोर उनकी जो महाशालाएँ बनी है, विद्याधाम बने हैं, संस्कृत की विद्यालय बनी, म्यूज़िक को उन्होंने प्राधान्य दिया। उस्ताद फैयाज़ का को भी उन्होंने, और अंबेडकर जी को, ऐसे प्रेमानंद जी को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आश्रय दिया और यहाँ ऐसे बड़े महानुभव भी बड़ौदा में आए। आज कैलाशवासी स्वर्गीय सर सयाजीराव गायकवाड़, जिनके नाम से बड़ौदा प्रचलित हुआ, जिसके नाम से पूरे देश में केंद्र बिंदु बना, वो महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की जन्म जयंती के वक्त जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम है और हर साल होता है, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पर उनकी थॉट, उनकी विचारधारा कितनी महान थी, कितनी ऊंची थी। वो अपने नगरजनों को अपना परिवार का एक हिस्सा समझकर उनके काम करते थे। उनको लगा कि हमारे बड़ौदा शहर के अंदर पानी की तंगी है, तो आज से करीबन 100-125 बरस पहले उन्होंने आजवा सरोवर बनाया और वहाँ से बिना बिजली के पानी इस बड़ौदा शहर के नगरजनों को मिले, उसकी व्यवस्था करी, शुद्ध पानी मिले, उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाया लिमिटा में। उनकी डाली हुई लाइन 125 बरस हो गए, लेकिन लाइन में कोई खरोच नहीं पड़ी। आज की 10-10 बरस, 15-15 बरस में डाली हुई लाइनें सड़ जाती है, लीकेजें हो जाती है। ये तमाशा बन गया है इस शहर का। उन्होंने बनाए नवनाथ मंदिर, मेरे शहर के ऊपर कोई आपत्ति ना आवे। उन्होंने कॉलेज बनाई ताकि हमारे बड़ौदा शहर के बच्चे पढ़ सके। उन्होंने नगर प्राथमिक शिक्षण फ्री में करा और फर्जियात करा, मतलब हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पढ़ना है, इसलिए प्राथमिक शिक्षण की स्कूलें बनाई, दारूबंदी की, लाइब्रेरियां बनाई। ये क्यों? क्योंकि नगरजनों से प्यार था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का जन्म दिवस कीर्ति मंदिर में भी मनाया गया, जिसमें राज परिवार शामिल हुआ। राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, महारानी राधिका राजे गायकवाड़, मेयर डॉक्टर जिगीषा सेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान समेत के गणमान्यों की इस मौके पर उपस्थिति रही। इस मौके पर महाराजा को पुष्पांजलि करते हुए शहर को दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। साथ ही इस मौके पर भजन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। आज महाराजा સયાજીરાવને જન્મ જયંતિનો દિવસ છે, એટલે બધા એમને શ્રદ્ધા આપવા માટે કીર્તિ મંદિરના પવિત્ર આંગણે
બધા આવ્યા છે. તો હું એ દિવસે વડોદરાવાસીઓને પણ અભિનંદન કરું છું, કારણ એવા વ્યક્તિ હતા જે આજ સુધી બધા લોકોના દિલમાં ઉપસ્થિત છે. અને અમારે અહીંયા મ્યુઝિક કોલેજના સ્ટાફ અને સ્ટુડન્ટ્સનું ભજનનું કાર્યક્રમ થયું અને આજના દિવસ હું મહારાજા સયાજીરાવને બધા યાદ કરવાની એ જ મારી इच्छा है. महाराजा सयाजीराव की जन्म जयंती के मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वीसी प्रोफेसर परिमल व्यास, रजिस्ट्रार केएम चुड़ासमा, प्रोफेसरों और छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. इस मौके पर साइंस फैकल्टी परिसर में चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ के हाथों वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. આજે મહારાજા સાહેબની જન્મ જયંતિ છે એટલે વિશ્વવિદ્યાલય તરફથી મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય તરફથી બધાનું શ્રદ્ધાસુમનનું કાર્યક્રમ થયું. જે વિશ્વવિદ્યાલય મહારાજા સાહેબનું નામ જેનું છે એ વિશ્વવિદ્યાલય હંમેશા આગળ રહે, પ્રગતિ કરે, એ જ અમારી ઈચ્છા છે. અને મહારાજા સાહેબનું આશીર્વાદ આ વિશ્વવિદ્યાલય ઉપર હંમેશા રહે એ બધાની પ્રાર્થના છે. દર વર્ષે 11મી માર્ચે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા આજે વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા દર વર્ષની જેમ જ અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું છે અને કુલાધિપતિની હાજરીમાં સર સયાજીરાવ ગાયકવાડના આશીર્વચન સમગ્ર પરિવારે લીધા છે. અને ત્યાર પછી અત્યારે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ ફેકલ્ટી ઓફ સાયન્સ એનું આયોજન કરેલું છે. મેરિટોરિયસ સ્ટુડન્ટ્સ છે એને વિદ્યાર્થીઓ કેન્દ્ર સ્થાને હોવાથી એમના સર્ટિફિકેટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે અને ત્યાર પછી બીજી પણ અન્ય ફેકલ્ટીમાં પણ અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. वरिष्ठ पत्रकार शैलेश पंड्या को वडोदरा शहर ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी. वडोदरा के पत्रकार जगत में वरिष्ठ पत्रकार शैलेश पंड्या के निधन से कभी भी ना भरी जाने वाली कमी हो गई है. पिछले 45 सालों से लगातार पत्रकारिता कर रहे शैलेश पंड्या को ब्रेन हैमरेज की वजह से निजी अस्पताल में कल भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है. शैलेश पंड्या के निधन से पत्रकार जगत और परिजनों में शोक का माहौल है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के रूप में कैरियर की शुरुआत करने वाले शैलेश पंड्या ने टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी अरसे तक पत्रकारिता की और उसके बाद वे देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से जुड़े हुए थे. बेबाक पत्रकार के रूप में उनकी पहचान होने के बावजूद सभी राजनेताओं के साथ उनके संपर्क अच्छे थे. अपने जीवन के अंत तक वे पत्रकारिता से जुड़े रहे. उनकी अंतिम यात्रा आज उनके निवास स्थान से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े. उनके पार्थिव शरीर को बहुचराजी स्मशान गृह ले जाया गया. उनकी अंतिम यात्रा में पत्रकारों के साथ साथ राजनेताओं की उपस्थिति रही. विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह समेत कई गणमान्यों ने उपस्थित रहते हुए उन्हें आखिरी विदाई दी. वरिष्ठ पत्रकार शैलेश पंड्या के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, कांग्रेस के मुख्य सलाहकार अहमद पटेल समेत के नेताओं ने भी दुख जताया. વડોદરા શહેર પત્રકાર જગતમાં આજે શોકનો માહોલ છે. વડોદરા શહેરના પીઢ પત્રકાર શૈલેષભાઈ પંડ્યાનું આજે નિધન થયું. એમના વિશે અગર વાત કરવી હોય તો ઘણી બધી વાતો છે, પણ જે હું જાણું છું ત્યાંથી શરૂ કરીશું અને પછી વડોદરા શહેરના એવા બીજા ઘણા પત્રકારો સાથે આપણે વાત કરીશું, એમના વિશે જાણકારી લઈશું. શૈલેષ પંડ્યા પીટીઆઈ એજન્સીના ખૂબ જાણીતા પત્રકાર, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં પણ એ ખૂબ સુંદર લખતા હતા. શૈલેષભાઈ પંડ્યા આજે જ્યારે એમનો સ્વર્ગવાસ થયો છે તો એ કહેવું અહીંયા બિલકુલ ખોટું નહીં હોય કે એક એવા પત્રકાર, પીઢ પત્રકારનો સૂર્યાસ્ત થયો છે અને આ સૂર્યોદય ક્યારેય નહીં થાય. પણ એમનું જે લખાણ છે ને એ સૂર્યોદય રૂપી લોકોના દિલો દિમાગ પર
હંમેશા છવાયેલું રહેશે. એમની સાથે જ્યારે પણ વાત કરીએ ને તો ઇતિહાસની વાતો, ઇતિહાસમાં શું થયું હતું વડોદરાની આસપાસ, ગુજરાત અને હિન્દુસ્તાનમાં, એ બધી કહાનીઓ એમની પત્રકારિતાની જર્નીમાં આપણને જાણવા મળે. મેં પણ ઘણી વખત એમની સાથે વાત કરી છે અને એમની સાથે ઘણી બધી વાતો મેં જાણી હતી. પણ એમના વિશે આજે જ્યારે એ નથી રહ્યા તો એમના વિશે જાણવાની આજે અમે કોશિશ કરીશું. સૌથી પહેલાં વાત કરીશું માહિતી ખાતાના મિશ્રાજી, જેમનું નામ બધા જ આપણે જાણીએ છીએ અને એમણે ઘણા પત્રકારો સાથે ખૂબ લાંબો સમય કામ કર્યું છે. મિશ્રાજી, દુઃખની વાત તો એ છે કે આજે વડોદરા શહેરે એક બહુ જ મોટા પત્રકાર, ગુજરાતે બહુ મોટા પત્રકાર ગુમાવ્યા છે. એમની જર્ની વિશે વાત કરીએ એ પહેલાં એમના વિશે થોડીક જાણકારી આપો. પહેલાં તો હું દુઃખની લાગણી સાથે કહીશ કે આજે વડોદરાએ પત્રકારિતાનો એક વડલો ગુમાવ્યો છે. એક વટવૃક્ષ એવું હતું કે જેની છાંયમાં ઘણા બધા પત્રકારો વિકસ્યા છે અને વિકસવાની હજુ પણ શક્યતા રહેલી હતી. એટલે હું એમના આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના સાથે કહું કે એમના પિતાશ્રી દિલીપભાઈ પંડ્યા એ પોતે રાજપીપળામાં રહેતા હતા અને એમનું પણ અંગ્રેજી ગુજરાતી પર અદ્ભુત કમાન્ડ હતો. અને એ જે જમાનામાં ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની ઓફિસો ભારતના બહુ જૂજ શહેરોમાં હતી, એ જમાનામાં દિલીપભાઈ પંડ્યાને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાએ રાજપીપળાથી પ્રતિનિધિ તરીકે માન્યતા આપી હતી. અને શૈલેષભાઈએ સેન્ટ્રલ બેંકની નોકરી સાથે પોતાના એક શોખ તરીકે આ પત્રકારિતાને ખૂબ જ ઊંચાઈએ પહોંચાડી. એ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા છે, પીટીઆઈ, આની સાથે. અને બીજું કે એમને પોતાના ખૂબ નોલેજેબલ પત્રકાર, જે સાંપ્રત પ્રવાહોથી વાકેફ રહેતા, કોઈ પણ જે બહુ જ મોટી ઉચ્ચ કક્ષાના મહાનુભાવ, સાયન્ટિસ્ટ કે પછી કોઈક અર્થશાસ્ત્રી કે એવાનો જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ હોય તો સ્વાભાવિકપણે કોઈ પણ પ્રશ્નોની શરૂઆત શૈલેષભાઈ પંડ્યા જ કરી શકતા હતા, કારણ કે એને આખા બધા પ્રવાહોનો અભ્યાસ રહેતો. એટલે એ કઈ વાત આને પૂછવી જોઈએ અને આની પાસેથી શું કઢાવવા જેવું છે એની બહુ મોટી ગટ્સ હતી. અને એમણે ધારો કે રાજનીતિની વાત કરીએ તો મને મારો પોતાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે એકવાર એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રી વાજપેયીજી આવ્યા હતા અને શૈલેષભાઈ દૂર ઊભા હતા, કારણ કે Z+ સિક્યુરિટી કોઈને નજીક જવા ન દે. એ વખતે વાજપેયીજીએ ત્યાંથી બૂમ પાડી કે શૈલેષ વહાં ક્યો ખડે હો, યહાં આ જાઓ. ત્યારે Z+ વાળા સિક્યુરિટીવાળાએ પણ એમને જવા દેવા પડ્યા હતા. એ જ રીતે એકવાર અડવાણીજી વડોદરા એરપોર્ટ પર ઉતરવાના હતા અને ખાલી એટલે મીન્સ કે એમનું હેલિકોપ્ટર ત્યાં રનવે પર રોકાવાનું હતું અને અંદર આવવાના હતા નહીં. ત્યારે પંડ્યાજીએ મને કીધું કે ચાલ આપણે ત્યાં જઈએ અને એમને વાત કરીએ. અને પંડ્યાજી ત્યાં જઈને એમને મળ્યા એટલે અડવાણીજી લોન્જમાં આવ્યા અને બધા સાથે વાત કરી. કે માધવરાવ સિંધિયા પણ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી એમને વિમાનમાં લઈ જતા હતા. ગુજરાતમાં આવે ને ક્યાંક જવાનું હોય તો એમને વિમાનમાં લઈ જતા. એટલે કે રાષ્ટ્રીય રાજકારણના આટલા બધા દિગ્ગજો સાથે, ઇવન મને નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું પણ અત્યારે યાદ છે કે જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા અને દાહોદ જેવા ઇન્ટિરિયર વિસ્તારમાં એમની સભા હોય અને શૈલેષભાઈ હજારોની મેદની વચ્ચે પત્રકાર દીર્ઘામાં બેઠા હોય તો એ ત્યાંથી કહેતા, મંચ પરથી કહેતા કે ભાઈ આજે તો શૈલેષભાઈ પંડ્યા વડોદરાથી છે કે અહીંયા આવ્યા છે એટલે એમ કે આપણા સમાચારો બહુ સારી રીતે આવશે. એટલે કે એટલી બધી મોટી ઓળખ ઊભી કરી હતી. એટલે શૈલેષભાઈ પંડ્યાને કહેવાય કે જ્ઞાનકોશ હતા, પત્રકારિતાનો જ્ઞાનકોશ હતા. અને એમની પાસેથી શીખવાની વાત એ જ છે કે ભાઈ તમે જ્યારે પત્રકારિતામાં આવ્યા છો તો ઓવરઓલ નોલેજ ભેગું કરો. ખાલી આપણે તો ઓવરઓલ નોલેજ હશે તો તમે તમારા વિષય વસ્તુને તમે જે મહત્ત્વ મળવું જોઈએ મહત્ત્વ માન આપી શકશો, હા, ન્યાય આપી શકશો. અને બીજી કે લગભગ પોઝિટિવ પત્રકાર, સકારાત્મકતા, ખૂબ સારી રીતે સકારાત્મક વાતો રજૂ કરવામાં માનતા. અને માહિતી ખાતાની રીતે કહું કે અમને સરકારની જે સારી બાબતોની જે પબ્લિસિટી કરવી હોય તો એમાં એમનું ખૂબ મોટું યોગદાન હતું. એટલે કે શૈલેષભાઈ એકવાર લખે તો તમને આખા દેશમાં પબ્લિસિટી મળે. એ
અંદરથી શોધી કાઢે કે આપણે કઈ બાબતને હાઇલાઇટ કરવી છે અને એ બાબતની જાણકારી મેળવીને પોઝિટિવ રિપોર્ટિંગ કરે અને પછી કહે પણ ખરા કે આજે આમાં આ રીતે આવ્યું છે ને આટલા એમાં આવ્યું છે. હા, વડોદરા શહેરને ખૂબ મોટી ખોટ સાલશે અને નવા ઉભરતા પત્રકારોને પણ ઘણું શીખવા મળે એના વિશે જે તમે વાત કરી, તો એ નવા પત્રકારો સાથે કેવી રીતે એમનો સંપર્ક રહેતો હતો, એ કેવી રીતે એમને ગાઈડ કરતા હતા? એ પોતે પણ છે ને પારખું હતા, એટલે એને ખ્યાલ આવે કે આ વ્યક્તિમાં ટેલેન્ટ છે તો એનામાં રસ લઈને પછી એને એ માર્ગદર્શન આપતા હતા. આજે પત્રકાર પરિષદ હોય કે કાર્યક્રમો હોય એમાં બધા ભેગા થાય, એમાંથી એ પોતાની રીતે નક્કી કરતા કે આ માણસમાં ટેલેન્ટ છે, એટલે પછી એની સાથે દોસ્તી કરતા. મને પોતાને એમને ઘણો બધો લાભ આપ્યો છે, એટલે કે એ પોતે પછી એને ગાઈડ કરે કે આ બાબતમાં તમે આ રીતે કરી શકો છો, આજે આ પત્રકાર પરિષદ છે, આ વ્યક્તિને આપણે આવું પૂછીને તમે આ સ્ટોરી કરી શકો છો. એટલે કે એક પ્રત્યક્ષ પાઠશાળા જેવા હતા અને એ બધાને ખૂબ ઉપયોગી થતા. બિલકુલ સાચી વાત કહી. ખૂબ આભાર મિશ્રાજી તમારો. શૈલેષભાઈ વિશે જે મિશ્રાજીએ વાત કરી છે, હું એમના વિશે અગર મારે કહેવું હોય ને તો એક જ લાઈન છે, ઇન્સાઇક્લોપીડિયા શૈલેષભાઈ પંડ્યા હતા. કારણ કે કોઈ પણ વિષય વિશે વાત કરવાની હોય ને તો શૈલેષભાઈ ક્યારેય પાછળ ના હોય. બોલિવૂડની વાત હોય, જેમ મિશ્રાજીએ કહ્યું, પોલિટિકલ લીડરની સાથે વાત કરવાની હોય, કોઈ ફિલ્મ વિશે વાત કરવાની હોય, કોઈ સાયન્ટિસ્ટ વિશે વાત કરવાની હોય, શૈલેષભાઈ પંડ્યા પાસે એવું નોલેજ હતું કે એ દરેક ક્ષેત્રના વિશે વાત કરી શકતા, દરેક ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ વિશે વાત કરી શકતા. મારો એક શો હતો યાદો કા સફર, જે હું ડબલ ડેકરમાં કરતી હતી. એમાં જ્યારે મારી સાથે એ શોમાં મારી સાથે ડબલ ડેકરમાં ફર્યા હતા ઘણા પત્રકારો હતા વડોદરા શહેરના, એમાં શૈલેષભાઈ પણ મારી સાથે હતા. તો એમણે એ વખતે જે મને અમારા આ શોમાં ખાસ જે શેર કરી હતી ને, એમના પત્રકારિતાની જે શરૂઆત થઈ એ વાતો, એક ઝલક એ શોની જરૂર આપણે જોઈશું અને પછી બીજા વડોદરા શહેરના और બીજા પત્રકારો સાથે વાત કરીશું शैलेश भाई पंड्या विषय. बड़ौदा शहर ने मुझे मेरी पहचान दी है. मैं बड़ौदा का रहवासी नहीं हूँ. मैं राजपीपला नर्मदा डैम के पास है मेरा गांव, वहाँ मैं जन्मा था, वहाँ पढ़ा हुआ. और 5 अप्रैल 1961 जब जवाहरलाल नेहरू ने फाउंडेशन स्टोन अक्तेश्वर ब्रिज के पास रखा केवड़िया, वहाँ मैं वहाँ खड़ा था. आई वॉज अ चाइल्ड, माई फादर वॉज देयर और मुझे नर्मदा डैम से बहुत से लगाव है. शैलेषभाई पंड्या પીઢ પત્રકાર, જેમની વાત હમણાં તમે સાંભળીને, એમની પાસે એટલા બધા અનુભવ હતા અને એટલું બધું નોલેજ હતું પત્રકારિતા ક્ષેત્ર વિશે. હવે એમના વિશે એક બીજા વડોદરા શહેરના જ મશહૂર પત્રકાર અને GTPL અને બપોર સમાચારના એડિટર દેવેશ ભટ્ટ સાથે વાત કરીશું. દેવેશભાઈ, શૈલેષ પંડ્યા ઇન્સાઇક્લોપીડિયા, મેં એવું કહ્યું, મિશ્રાજી સાથે હું વાત કરતી હતી. તમારા મતે શૈલેષ પંડ્યાને અગર શૈલેષ પંડ્યા વિશે વાત કરવી હોય તો શું અનુભવો છે? તમારી સાથે એમના એક ગાઢ રિલેશન પણ રહ્યા છે, શું કહેશો આજે જ્યારે એ નથી રહ્યા? શૈલેષ પંડ્યા એક બહુ ચિંતનશીલ પત્રકાર હતા. તેઓ દરેક વિષયના ઊંડાણમાં જતા હતા. અનુભવે માણસ ઘડાય તો બહોળો અનુભવ ધરાવતા હતા અને એમની ગળથૂથીમાં પત્રકારિત્વ હતું. કારણ કે એમના સ્વર્ગસ્થ પિતાજી દિલીપભાઈ પંડ્યા એ પણ આ ક્ષેત્રમાં એ સમયના ખૂબ જાણીતા પત્રકાર રહી ચૂક્યા છે. આપને એક વાત અલગથી કહી દઉં કે આજે જે પોઈચા બ્રિજ તરીકે ઓળખાય છે નર્મદા નદી પર, એના નિર્માણમાં સૌથી વધારે ફાળો દિલીપભાઈ પંડ્યાનો હતો, એમના પિતાજીનો. અને સ્વર્ગસ્થ મુખ્યમંત્રી ચિમનભાઈ પટેલે એનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. હું ને શૈલેષભાઈ વર્ષોથી પરિચયમાં છે, હસમુખા જ હોય છે, આખા બોલા જરૂર છે, પરંતુ મારો એમનો અનુભવ એમના માટે એવો છે કે અડવાણીજી જેવા દિગ્ગજ નેતા હોય, વાજપેયીજી હોય, આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય, પત્રકારો ઘણા બધા હોય છે, પણ કોઈક આવા દિગ્ગજ નેતાઓ
નામજોગ વાત કરતા હોય જ્યારે એવી ઘણી સભાઓ અમે સાથે કવર કરી છે. જી જી. ઇવન તો દેવેગૌડા આવેલા ત્યારે પણ એમણે એમને નામથી બોલાવેલા કે શૈલેષ પંડ્યા ક્યાં છે. હા, એટલે એવું ઘણી વખત મારી સામે બન્યું છે. જી. તો એ છાપ તમે ત્યારે છોડી શકો જ્યારે તમારા પત્રકારિત્વમાં દમ હોય, તમારા પત્રકારિત્વમાં ઊંડાણ હોય. અને શૈલેષભાઈને મેં એ રીતે જોયા છે. શૈલેષભાઈ સાથે ઘણી વખત મેં સફર કરી છે અને એમાંથી જો કદાચ મને શીખવાનું મળ્યું હોય તો કોઈ પણ વિષયમાં તમે જાઓ જ્યારે અને આવી દિગ્ગજ નેતાગીરી સાથે તમારા ઇન્ટરેક્શન થતા હોય ત્યારે તમારી પાસે વિષયનું ઊંડાણ ને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એ મને એવું લાગે છે કે એમની સાથેની આટલા વર્ષોની સફરથી મને પણ મળ્યું, હું પણ શીખ્યો. એટલે યુવા પત્રકારો જો હોય તો એમણે પણ એક વસ્તુ ચોક્કસપણે સમજવી જોઈએ કે જ્યારે તમે કોઈ વિષયને લઈને જતા હોય, પ્રજા સમક્ષ જતા હોય, ત્યારે પ્રજાને તમે જે આપવા જઈ રહ્યા છો એમાં કેટલું ઊંડાણ છે, એ કેટલું હૃદયસ્પર્શી છે, અને તો જ તમે પત્રકારિત્વ ક્ષેત્રે નામ કરી શકો, કોઈ તમને યાદ કરે. દિગ્ગજ નેતાઓ હોય કે સંસ્થાઓ હોય, આપણું કામ ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે, આપણું કામ વિશ્લેષણ કરવાનું છે, આપણું કામ ટીકાત્મક હોઈ શકે પણ એ સકારાત્મક હોવી જોઈએ. અને એ તમામ વસ્તુઓ શૈલેષભાઈમાં હતી. અને મારો એમની સાથેનો અનુભવ એક એ છે, બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે એ લોકો એ પોતે મ્યુઝિક લવર હતા. એ સારામાં સારા માઉથ ઓર્ગન પ્લેયર હતા. ONGCના કર્નલભાઈ ચેરમેન તે વખતના તત્કાલીન, એમને જ્યારે વડોદરાના પત્રકારોને દહેરાદૂન આમંત્રણ આપ્યું હતું, અમે ગયા ત્યારે મસૂરીમાં એમનું માઉથ ઓર્ગન કે દહેરાદૂનની હોટલમાં રાતના ભોજન વખતે માઉથ ઓર્ગન પ્લે પાછળ સંગીત સંધ્યા ચાલતી હોય ને વગાડતા હોય ત્યારે આપણને એમ લાગે કે આ શૈલેષભાઈનું અલગ વ્યક્તિત્વ છે. દરેક વ્યક્તિમાં અલગ અલગ ગુણો હોય છે. તો પત્રકારિત્વ સાથે તેઓ પણ આ ગુણ ધરાવતા હતા. અને હું માનું છું કે સંગીત દરેક માણસના હૃદયને સ્પર્શી જાય એવી જ રીતે સંગીત શૈલેષભાઈમાં હતું. એટલે એ પણ કોઈના પણ હૃદયને સ્પર્શે એવું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા. ખૂબ ખૂબ આભાર દેવેશભાઈ. નવા પત્રકારો એમની પાસે ઘણું શીખ્યા છે. તમે જેમ કહ્યું, તમે પોતે પણ એમની પાસે ખૂબ શીખ્યા છે. અને મારી વાત કરું તો હું જ્યારે એમને મળતી ને ત્યારે એક વાત જરૂર કહેતા કે જે વિષયમાં, જેમ દેવેશભાઈએ પણ કહ્યું કે જે વિષય વિશે તમે વાત કરવાના છો, જે વ્યક્તિ વિશે વાત કરવાના છો, એના ઉપર સ્ટડી કરીને જરૂરથી ત્યાં જવું જોઈએ, એમ જ નહીં કે તમે જતા રહ્યા. તો આ એક પીઢ પત્રકારની એક ખાસિયત જે વડોદરા શહેરે આજે ગુમાવી છે. ઓર બીજા વડોદરા શહેરના બીજા ઓર મશહૂર પત્રકારો સાથે આપણે વાત કરવાના છીએ, એડિટર સાથે વાત કરવાના છીએ કે એ શૈલેષ પંડ્યા વિશે શું કહે છે. વડોદરાના એક ઓર જાણીતા પત્રકારના ઘરે અમે પહોંચ્યા છે, જે જાણીતા પત્રકાર છે, સાથે સાથે ગુજરાત સમાચારના અત્યારે એડિટર છે, વિનોદ ભટ્ટ. બધા જ તમે જાણો છો, વિનોદ ભટ્ટ સરના પણ રિલેશન શૈલેષભાઈ પંડ્યા સાથે ખૂબ ગાઢ રહ્યા છે. એમણે એમની પત્રકારિતાની જર્નીમાં શૈલેષભાઈને ખૂબ નજીકથી જોયા છે. તો એમની સાથે પણ શૈલેષ પંડ્યા વિશે વાત કરીશું. વિનોદભાઈ, આમ તો વડોદરા પત્રકારિતા જગત માટે ખૂબ દુઃખની આજે ઘડી છે. શૈલેષ પંડ્યા આપણને છોડીને જતા રહ્યા છે અને આ એવો સૂર્યાસ્ત થયો છે જેના સૂર્યોદયની રાહ હવે આપણે નહીં જોઈ શકીએ. પણ એમનું લખાણ ખૂબ સુંદર લખાણ અને ખૂબ આખા બોલા કહીએ તો બિલકુલ ખોટું નહીં કહેવાય એવા શૈલેષભાઈ પંડ્યા, તમારી સાથેની એમની જે જર્ની શું શેર કરશો? પત્રકારિતા ક્ષેત્રે તો એક મોટી ખોટ પડી છે, પરંતુ મને અંગત રીતે મારા બહુ એક પરમ મિત્ર હતા, પરમ સ્નેહી. ઘણી વખત અમે રાત્રે પત્રકારિતા વિશેના વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરતા હતા. અને ખાસ કરીને શૈલેષભાઈ જૂના અને નવા પત્રકારિત્વના સેતુરૂપ પત્રકાર હતા કે જેમને જૂના પત્રકારિત્વનો અનુભવ અને નવા પત્રકારિત્વનું જ્ઞાન એ બંનેનો એટલો સુંદર સમન્વય હતો કે શૈલેષભાઈની કાર્યરીતિથી તેઓ તેમના ન્યૂઝ આખા દેશમાં, એટલે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના અખબારોમાં તેમના ન્યૂઝ સ્થાન પામતા હતા. એમના જવાથી પત્રકારિત્વ ક્ષેત્રને ન પૂરી શકાય એવી ખોટ તો પડી જ છે. એક તેજસ્વી તારલો પત્રકારિત્વ જગતનો અસ્ત થઈ ગયો છે. ખાસ કરીને શૈલેષ પંડ્યાનું ખાસ બીજું એક પાસું મહત્ત્વનું એ હતું કે તેઓ સદાય તેમના
મુખ પર હાસ્ય રેલાવતા રહેતા હતા અને તેમના મુખ પર એમની બુદ્ધિ પ્રતિભા અને તેમના જ્ઞાનનું તેજ સદાય છવાયેલું રહેતું હતું. અને કોઈપણ પત્રકાર પરિષદ હોય, કોઈ મોટા અગ્રણી સિનિયર નેતાની હોય કે કોઈ આર્ટિસ્ટની હોય કે કોઈ બ્યુરોક્રેટ્સની હોય, કોઈ ટેકનોક્રેટ્સની હોય, શૈલેષ પંડ્યા અચૂક એ પત્રકાર પરિષદમાં છવાઈ જતા હતા. અને છવાઈ જવા પાછળનું કારણ એ હતું કે તેમનામાં દરેક વિષયનું તેમનામાં પૂરતું અગાધ જ્ઞાન હતું. પત્રકાર પરિષદ પહેલાં તેઓ એ વિષયનું પૂરતો અભ્યાસ કરીને પછી જ આવતા હતા અને એના કારણે જ પત્રકાર પરિષદમાં સૌથી વધારે પ્રશ્નો પૂછીને તેઓ સામી વ્યક્તિને મૂંઝવી નાખતા હતા અથવા તો તેમની પાસેથી સચોટ ન્યૂઝ એ કઢાવી શકતા હતા. એવા શૈલેષભાઈ પંડ્યા આજે હવે આપણી વચ્ચે નથી. એ ખાસ કરીને વડોદરાના પત્રકારિત્વ જગત માટે તો બહુ મોટી ખોટ છે. એમણે શરૂઆત ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાથી કરી, પરંતુ થોડા વર્ષો સુધી ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં કામ કર્યા પછી તેઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ન્યૂઝ ચેનલ અને ન્યૂઝ એજન્સી PTI પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં જોડાયા અને એમની જીવનના અંત સુધી એમણે PTIમાં કામ કર્યું છે. તેમના છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી તેમના રસનો વિષય માછીમારો રહ્યો હતો. ખાસ કરીને આપણા માછીમારોને પાકિસ્તાનીઓ પકડી જતા હતા અને ત્યાં એમની જેલમાં પૂરીને એમને ખૂબ ત્રાસ આપતા હતા. એમના માટે શૈલેષ પંડ્યાએ ખૂબ કામ કર્યું. માત્ર ગાંધીનગર સુધી નહીં પરંતુ દિલ્હી સુધી તેઓ એમની રજૂઆતો કરતા હતા. અને જ્યારે એ માછીમારો પાકિસ્તાની જેલમાંથી છૂટીને ભારત પાછા આવે ત્યારે જ્યાં સુધી તેઓ પાછા એમના વતન ન પહોંચે ત્યાં સુધી અમૃતસરથી કે દિલ્હીથી તેમના અહીં આવવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે પણ છેક દિલ્હી સુધી શૈલેષભાઈ રાતે 12 વાગ્યા સુધી ફોન કરતા રહેતા હતા. એ જ ગરીબો પ્રત્યેની અને નિસહાય લોકો પ્રત્યેની અથવા તો જેમનું કોઈ આધાર નથી એવા લોકોને માટે પણ શૈલેષભાઈ કેટલું ધ્યાન રાખતા હતા એ આ વિષય પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે. શૈલેષભાઈની વિદાયથી ખોટ પડી છે, પણ ભગવાન એમના આત્માને પરમ શાંતિ આપે એટલી જ પ્રાર્થના. વડોદરા શહેરના એક ઓર જાણીતા પત્રકાર હેમંતભાઈ વ્યાસ સાથે વાત કરીશું. શૈલેષ પંડ્યાના બહુ જ નજીકના મિત્ર કો કે પરિવારના સદસ્ય કો હેમંતભાઈ વ્યાસ ખૂબ નજીકથી એમને જોયા છે, ખૂબ નજીકથી એમની દરેક વાતથી પસાર થયા છે. હેમંતભાઈ, આજે દુઃખની ઘડી છે, શૈલેષભાઈને આપણે ખોયા છે. શું કહેશો? એમની સાથેની આ જર્ની પણ તમે એમની જોઈ છે, શું કહેશો? નમસ્કાર. શૈલેષભાઈ પંડ્યાનું અચાનક જ આજે સવારે દુઃખદ અવસાન થયું છે. ખૂબ જ મને દુઃખની લાગણી છે. સાથે સાથે પત્રકાર આલમે પણ એક સારું વ્યક્તિત્વ અને સારું જેની પાસેથી શીખવાનું મળે એવા વ્યક્તિને આપણે ગુમાવ્યા છે. એ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે. સાથે સાથે શૈલેષભાઈ માટે મારે એટલું જ કહેવું છે ખાલી કે જેવું નામ છે એવું એમનું કામ હતું. શૈલેષભાઈ એટલે એક આગવી શૈલીવાળા, એક આગવી ઓળખવાળા પત્રકાર રહી ચૂક્યા છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય કે અહેમદભાઈ પટેલ હોય કે અહીંના સ્થાનિક કોઈ પણ આગેવાન હોય, એમના ઇન્ટરવ્યૂ લેતી વખતે એમને જે પ્રશ્નોત્તરી કરતા હતા એ મને આજે પણ યાદ છે કે પ્રશ્નોમાંથી જે રીતે સમાચાર બનાવતા હતા એ ખૂબ જ આજે યાદ આવે છે. એમના દુઃખદ અવસાનથી એમના પરિવારજનોને પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે એવી એક પ્રાર્થના કરું છું. વડોદરા શહેરના એક ઓર પત્રકાર સાથે વાત કરીશું, વિશ્વજીત પારેખ, જેમણે પોતાની જર્નીમાં શૈલેષ પંડ્યા સાથે ઘણો સમય વિતાવ્યો છે, ઘણું એ શીખ્યા પણ છે અને ઘણી વાતો એ એવી કરશે જે શૈલેષ પંડ્યા વિશે આપણે કદાચ નથી જાણતા. શૈલેષભાઈને આજે આપણે ગુમાવ્યા છે. વડોદરા શહેરના પત્રકારોમાં જે એક દુઃખની લાગણી છે એ છે જ, પણ એમની જે વાતો છે ને એ જીવનભર વાગોળ્યા કરશે એ વાતમાં પણ એકદમ તથ્ય છે. વિશ્વજીતભાઈ, શૈલેષ પંડ્યા વડોદરા શહેર, ગુજરાત અને હું તો એવું કહીશ કે દેશનું બહુ મોટું નામ પત્રકારિતા જગતની વાત કરીએ તો તમારા માટે શૈલેષભાઈ શું હતા? શૈલેષભાઈ એક પત્રકાર તરીકે એક બહુ સારા
માર્ગદર્શક રહ્યા છે એવું હું કહી શકું. કે લગભગ 3 દાયકાનો મારો એમની સાથેનો નાતો રહેલો છે પત્રકારિતામાં. કે પત્રકારિતામાં જ્યારે મારી શરૂઆત હતી ત્યારે શૈલેષભાઈ પત્રકારિતામાં એક લેવલ પર બેઠા હતા ને લેવલ પરથી આજે પરિસ્થિતિ એ થઈ કે જ્યારે શૈલેષભાઈને ગુમાવવાની વાત જ્યારે સાંભળવા મળી કે શૈલેષભાઈને આપણે ગુમાવ્યા છે, એ એક આંચકો આપી દે છે. અને માત્ર વડોદરા શહેરને નહીં પણ દેશના પત્રકારિત આલમને એક આંચકો આપી જાય છે. શૈલેષભાઈ એટલા બધા મીડિયા હાઉસમાં કામ કર્યું છે, એની સાથે સાથે કદાપી એ નકારાત્મક પત્રકારિતા એમણે કરી નથી. તેમની પત્રકારિતા હંમેશા હકારાત્મક રહી છે. અને શૈલેષભાઈની સાથે આ 3 દાયકામાં એવા અનેક પ્રસંગો એવા અમારે બન્યા છે કે જેમાં અમે સાથે પણ રહ્યા છે, અમને ઘણું બધું શીખવા પણ મળ્યું છે, અમને એક માર્ગદર્શક પણ મળ્યું છે. એટલે શૈલેષભાઈને બહુ જ ખોટ પડશે. ટેકનોલોજી સાથે પણ એ આમ જોવા જઈએ ને તો 4.5 દાયકા જેવી વાત અગર કરીએ તો એટલો મોટો સમય એમણે વિતાવ્યો. અને આજની પત્રકારિતા ટેકનોલોજી સાથે જે ચાલી રહી છે અને એ વર્ષો પહેલાં પીટીઆઈ સાથે અને તમે જે ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા છો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે થી એમની જર્નીની શરૂઆત થઈ હતી. તો ટેકનોલોજી સાથે પણ એ ખૂબ અપડેટ રહેતા, પોતાને નવા આયામ તરફ લઈ જતા, એના વિશે શું કહેશો? જી ચોક્કસ. હંમેશા એ નવા પત્રકારો માટે હંમેશા સ્ટીલ ગઈકાલ સુધી, હું ગઈકાલ સુધી શબ્દ એટલા માટે કહું છું કે ગઈકાલે પણ સવારે એમણે ઘણા બધા પત્રકાર મિત્રો સાથે, વડોદરાના ઘણા બધા ઓફિસર્સ સાથે વાતચીત કરેલી છે. અને કોઈક ને કોઈક એવા ઇસ્યુ એમણે બધા જ પત્રકાર મિત્રો સાથે એ સતત નવા અપડેટ સાથે ચર્ચા કરતા હતા. કે ટેકનોલોજીની જ્યારે વાત આવે તો કોઈક સ્ટોરી કંઈક ફાઇલ થઈ હોય ને સ્ટોરીને ગૂગલ પર કેટલું અપડેશન થયું છે, કેટલા વ્યુઅર્સ આવ્યા છે, એના ફિગર સાથે એ પત્રકારને અપડેટ કરી શકતા હતા. એટલે એ લેવલ પર પણ આ ઉંમરે પહોંચ્યા પછી પણ એ એમની જાતને પણ અપડેટ કરતા રહ્યા છે અને નવા મિત્રોને ને નવા સાથી મિત્રોને હંમેશા એ એન્કરેજ કરતા રહ્યા છે. એટલે આ વસ્તુ મેં જે કહી કે પત્રકારિત આલમને આ બહુ જ મોટી એમની ખોટ પડશે કે જ્યારે કોઈ પણ નવા મિત્રો, આપણા ફ્રેશ જર્નાલિસ્ટો કોઈક લેવલે ખચકાઈને જો શૈલેષ પંડ્યાને ખબર પડે તો કદાચ આપણે વિચારીએ પહેલાં શૈલેષ પંડ્યાના મદદે પહોંચી ગયા હોય. આ શૈલેષ પંડ્યાનો એક નેચર હતો અને એ નેચર ઘણા બધા મિત્રોને કામમાં લાગેલો છે. અમે પણ જ્યારે જર્નલિઝમ ફિલ્ડમાં આવ્યા હતા ત્યારે પણ કોક ને કોક લેવલે શૈલેષ પંડ્યાએ અમારી આંગળી પકડી છે. અને એટલા માટે જ અમને તો શૈલેષ પંડ્યા બહુ જ યાદ આવશે. માનીએ છીએ આપણે કે કોઈની ખોટ ક્યારેય કોઈ પૂરી નથી શકતું, પણ એ જે રીતે નવા પત્રકારોને સપોર્ટ કરતા, જે રીતે નવા પત્રકારોને ઇતિહાસથી વાકેફ કરાવતા હતા, તો હવે આ તમારા બધા, એટલે જે તમે એમના સમયના તો ના કહી શકાય પણ એમના પછી આવેલા પણ એમની સાથે શીખેલા, હવે તમારા ઉપર જવાબદારી આવી ગઈ. તો એ કેવી રીતે તમે પૂરી કરશો કે શૈલેષભાઈની ખોટ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે પૂરી કરી શકીએ? ચોક્કસ આ બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. શૈલેષભાઈની ખોટ તો કોઈ કદાપી પૂરી કરી શકવાના નથી. પણ શૈલેષભાઈ સાથે એવા અનેક પ્રસંગોપાત એવું બન્યું છે કે એવી ઘટનાઓ એમણે પણ શેર કરી છે. અમે કદાચ સાથે પણ એ ઘટનાના સાક્ષી રહ્યા છે ને અમે સાથે પણ જર્નલિઝમ એ દિશામાં કર્યું છે. એવી ઘટનાઓ કદાચ ભાવિ પેઢી જોડે અમે ચર્ચા કરીશું ત્યારે ચોક્કસ યાદ કરશું શૈલેષભાઈને કે ભાઈ શૈલેષભાઈ પણ આ ઘટનાના સાક્ષી હતા. જેવી કે હું તમને એક વાત કરું કે નર્મદા ડેમનો પાયો નંખાયો કદાચ જવાહરલાલ નહેરુનું ખાતમુહૂર્ત કરવા આવ્યા હતા ત્યારથી કે છેલ્લે અત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સરદાર સ્ટેચ્યુનું લોકાર્પણ કર્યું ત્યાર સુધીના એક પણ ઇવેન્ટ્સ એવી નહીં હોય કે જે શૈલેષ પંડ્યાએ કવર નહીં કરી હોય. એના સાક્ષી છે. નર્મદા ડેમના આખા જ ઇતિહાસમાં શૈલેષ પંડ્યાનું એક પેજ મૂકાઈ શકે કે આખા જ એ ત્યાંની પ્રગતિ, કેમ કે મૂળ પાછા શૈલેષભાઈ રાજપીપળાના, એટલે રાજપીપળાના નર્મદા નદીમાં જ્યારે ફ્લડ આવતું હતું ને ત્યાં આગળ શું પરિસ્થિતિ થતી હતી, ત્યાંથી કે જવાહરલાલ નહેરુએ
ખાતમુહૂર્ત કર્યું ત્યાર પછી શું પરિસ્થિતિ થઈ ને વચ્ચે નર્મદા યોજના જ્યારે ગોંચમાં પડી ત્યારે શું માહોલ ઊભો થયો એ હંમેશા શૈલેષભાઈ જોડે જાણવા મળતું હતું. અને અમે તો કદાચ નર્મદા ડેમનો પાયો નંખાયો ત્યારથી હું કદાચ એમાં જોડાયો છું કે ત્યારથી કદાચ સતત કોઈ ઇવેન્ટ એવી નહીં હોય કે જેમાં હું રિપોર્ટિંગ કરવા નહીં ગયો હોઉં. ને આજે પણ હું નર્મદા ડેમની કંઈ પણ વાત આવે છે તો આજે પણ હું દોડી જાઉં છું. જ્યારે આવા પ્રસંગો જ્યારે આવીને ઊભા રહેશે હવે ત્યારે ચોક્કસ શૈલેષભાઈને અમે મિસ કરીશું. થેન્ક યુ સો મચ વાત કરવા માટે. થેન્ક યુ. ખૂબ સુંદર વાત કરી છે અને સાથે સાથે સકારાત્મક પત્રકારિતાની જે વાત કરીને વિશ્વજીતભાઈએ સકારાત્મક પત્રકારિતા 4.5 દાયકાથી શૈલેષભાઈ કરી રહ્યા હતા. તો આપણા બધાની ફરજ બને છે કે આપણે એ જ ગતિને એ જ સકારાત્મક પત્રકારિતાને આગળ વધારીએ, કારણ કે આજની પેઢી એ દિશામાં આગળ વધશે ને તો સમાજને ઘણું બધું આપી શકશે. અને જે શૈલેષભાઈએ આપણા વડોદરા શહેરના પત્રકારોને જે શીખવાડ્યું છે, હું પણ થોડુંક એમની પાસે શીખી શકી છું જ્યારે હું એમને મળતી. તો આપણી બધાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એટલે હું પત્રકાર જગત સાથે સંકળાયેલા બધા જ પત્રકારોને આજે એ વિનંતી જરૂર કરીશ કે સાચે અગર આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ઈચ્છીએ છીએ ને તો એ જે કામ કરતા હતા ને એ કામને એમના જ રીતે આપણે આગળ વધારીશું ને તો સૌથી મોટી શ્રદ્ધાંજલિ શૈલેષભાઈ પંડ્યાને હશે. VNM પરિવાર તરફથી પણ શૈલેષભાઈને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ. વડોદરા શહેર વતી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ શૈલેષભાઈ પંડ્યાને અને એમના ઘરના દરેક સદસ્યને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે પ્રભુએ, એ જ પ્રાર્થના. स्मार्ट सिटी बन रहे वडोदरा शहर के लोग अभी भी गटर की गंदी बदबू के बीच जीवन निर्वाह के लिए मजबूर हैं, जिसे स्मार्ट सिटी के नाम पर काला धब्बा ही कहा जा सकता है. शहर के मोगलवाड़ा के खानगा मोहल्ले में निवासियों को ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है. ड्रेनेज की लाइन बार बार यहां चौकअप होकर उफन जाती है और गटर का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे निवासियों को न सिर्फ बदबू का सामना करना पड़ता है, यहां बीमारियों का डर भी लोगों को सता रहा है. मामले की शिकायत बार बार वडोदरा महानगर पालिका में किए जाने के बावजूद ठोस कार्यवाही के अभाव में स्थानीय निवासी गंदगी और बदबू के बीच रहने के लिए विवश है, जिससे निवासियों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है. મેલ્લામાં ગંદકુ વાળું પાણી આવે છે અને પાર્કિંગમાં બી જાય છે. બધા બચ્ચાઓના એટલા બગડે છે. બધા બચ્ચાઓની એક્ઝામો ચાલે છે. બિચારા બચ્ચાઓની પરીક્ષા ચાલે છે. બચ્ચાઓ જતા નથી. પાણી એટલું ભરેલું હોય છે. બધાને બીમારીઓ લાગી છે. ઘરમાં એક ઇન્સાન માંદો પડી ગયેલો છે. આ 15 દિવસથી આ ઘણી એવી તકલીફો છે. આ મોગલવાડા બુરાની એપાર્ટમેન્ટમાં છે. કાયમનું આ જપા છે. કોઈ આવવા તૈયાર નથી. કોર્પોરેશનમાં જઈને થાકી ગયા તો બી અમારે કોઈ કમ્પ્લેન કરેલી છે તો બી કોઈ આવતું નથી. તમે કઈ કરો હવે અને આ કામ હાથમાં લીધેલું કરાવો જ. आज 15 दिन से हम ये है गिरफ्तार है पानी के लिए. बहुत हम परेशान हैं. बच्चे भी जाने के लिए बेचारे तकलीफ में है. रोज स्कूल में जाने के लिए बच्चों के यानी यूनिफॉर्म लेके पहन के निकलते और सब खराब होते हैं. बूट मोजे सब खराब होते. नमाजी आदमी को भी तकलीफ होती है. कुछ करो, हम परेशान है 15 रोज से. हम कॉर्पोरेशन को बोला, हम जाके कितनी वक्त फरियाद करी पर कोई ध्यान नहीं देता. कितने सालों से ये हाल है. आज 15 से तो बहुत ही हम परेशान है. कुछ ध्यान दो, ये करो. આ માણસને નહીં કરો, આ માણસને નહીં કરો. ફોન બી કોઈ ઉઠાવવા તૈયાર નથી. અમે ગટરની કમ્પ્લેન કરી. લેડીઝ માણસ અમારે તો કઈ ગટરની તકલીફ નથી. જેનું છે તો આગળ છે તો તમે બંધ કરાવો અહીંયાનો રસ્તો. ગમે તે અમારે ડામર નાખીને રોડ ઊંચો કરાવો, ગમે તે કરો. આ બચ્ચાઓને લઈને કેવી રીતે અહીંથી ઊંઘાડવાનું, ત્યાંથી ઊંઘાડવાનું, આખું પાણી આખા પગ ઉપર, બધા કપડાં ગંદા થાય છે. બચ્ચોને નીચે પણ ઉતારી નહીં શકતા. અમારો એક જ બાળક છે, સ્કૂલે જાય છે. ઓટોવાળા અહીંયા આવીને ઊભા નહીં રહેતા કે આ પાણી છે, ક્યાં અમે ઊભા રહીએ. તો બાળકોને કેવી રીતે અમારે શાળાએ મોકલવાનું? કશું સમજતા નથી. કોર્પોરેશન કંઈ ધ્યાન નહીં આપતા. ધ્યાન તો આપો ને જરા. સ્વચ્છ ભારત કરો છો. કેવી રીતે સ્વચ્છ ભારત થશે જ્યારે કોર્પોરેશનના ધ્યાનથી સ્વચ્છ ભારત થઈ શકે છે? 5 વર્ષથી રહું છું અને 5 વર્ષમાં મેં એવી હાલત જોઈ છે કે દર બીજો નહીં ને ત્રીજા દિવસે અહીંયા પાણી ગટર ઉભરાય છે. તો અહીંયા ગટરની કેમ આવી વ્યવસ્થા?
જ્યારે સ્વચ્છ ભારતનું આવું મોટું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આ વિસ્તારમાં કેમ આવો, અહીંયાથી ગંદકી કેમ દૂર નથી થતી? તો કોર્પોરેશનને નમ્ર વિનંતી કે અહીંયાથી તાત્કાલિક જે બેટર પગલાં છે એ લેવાવા જોઈએ અને અહીંયા જે ગટરની સમસ્યા છે તાત્કાલિક હલ થાય એવી નમ્ર અપેક્ષા બી છે અને વિનંતી બી છે કે સ્વચ્છ ભારત આ તો અમારું કામ થશે જ અને બીજી વાર અમારે આવું કંઈક કરવું ના પડે એ અપેક્ષા છે. राष्ट्रीय स्तर की कन्याशाला खस्ताहाल हो चली है और इसकी नीलामी का ग्रामीण लोगों ने विरोध किया है। राजपीपला की कन्याशाला पिछले कई सालों से खस्ताहाल है। यहाँ के ग्रामजन और अभिभावक खस्ताहाल बिल्डिंग के नवनिर्माण की मांग कर रहे हैं। आज नर्मदा जिला पंचायत द्वारा खस्ताहाल इमारत की नीलामी की गई, जिसका पालिका के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष महेश वसावा ने विरोध किया। वहीं ग्रामजनों ने नीलामी को अवैध बताया। मारा मित्र है, नगरपालिका सभ्य भी है, प्रमुख रही चुका अगाऊ। आ प्रोपर्टी जिला पंचायत नर्मदानी है ने प्रोपर्टी मूल मालिक राजवी परिवार में राजवी श्री रघुवीर सिंह गोहिल है। एमणे आ प्रोपर्टी जिला पंचायत नर्मदा ने सुप्रत करी है। अमारी पास रेकॉर्ड है। बिल्डिंग जर्जरित अवस्था में होय एटले उतारवा पड़े एवी परिस्थिति है। जे लोग विरोध करे छे ए लोग अगा पण विरोध करी चूकेला छे अने आ बिल्डिंग रिपेर करवानुं एवुं मौखिक ए लोग कीधेलुं पण ए लोकोथी थयुं नथी। એટલે ના છૂટકે આ ત્રીજી વાર હરાજી કરીને અમે બિલ્ડિંગની હરાજી કરીને ઉતારી લેવાની છે અને શૈક્ષણિક હેતુ માટે જ અહીં બિલ્ડિંગ બનવાની છે અને તમામ નાગરિકોને એ ઉપયોગી રહેશે. પુરાતત્વ વિભાગ વડોદરા ઝોનમાં આપણે આવીએ છીએ, રાજપીપળા નર્મદા, તેનો લેટર આપણે લીધેલો છે. આ પુરાતત્વમાં આવતી બિલ્ડિંગ નથી એટલે એવો કોઈ વાંધો કે વચકો નથી. એમણે કોર્ટમાં જેવું એ જાય, અમારી પાસે દરેક પ્રકારના એવિડન્સ છે એટલે એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ આવવાનો નથી. રાજપીપળાની કન્યાશાળા સ્કૂલ છે, જર્જરિત તો ખાલી ઉપર લાકડા થોડા ખવાઈ ગયા એના કારણે નળિયા નીચે પડે, બાકી દિવાલોમાં કોઈ જગ્યાએ તિરાડ નહીં જણાતી. દિવાલ બાંધકામ છે રાજા રજવાડા વખતનું, 14 અને 18ની દિવાલો છે, દિવાલમાં કોઈ જગ્યાએ તિરાડ નથી. એ દ્રષ્ટિએ બાંધકામની દ્રષ્ટિએ મજબૂત છે. માત્ર છત જ નબળી છે તો છતને પતરા નાખીને મજબૂતીકરણ થઈ શકે, આજુબાજુ પ્લાસ્ટર થઈ શકે અને કોલમ અને બીમ પણ આપીને મજબૂતીકરણ થઈ શકે. તો અમારો વાંધો એ છે કે રાજપીપળા નગરપાલિકાએ જ્યારે જિલ્લા પંચાયત નર્મદાને જિલ્લા સમિતિ શિક્ષણ સમિતિ અમે સુપરત કરી હતી તે વખતે એવી શરતે આપેલી કે અમારા નગરના બાળકોને વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે ભણાવજો ને અમારી જે ઇમારતો છે તમને સુપરત કરીએ એનું તમે સમારકામ કરજો, એની સાચવણી કરજો, જાળવણી કરજો, એવા હેતુથી આપેલું. અમે તો એને ભંગારમાં વેચવા માટે કોઈ દિવસ એવી એક લીટી પણ લખીને નથી આપી. કોંગ્રેસ શાસિત જિલ્લા પંચાયત આજે અમારા બિલ્ડિંગનું, અમારી ઓળખાણનું આજે હરાજી કરવા બેઠી, નીલામ કરવા બેઠી, અમને શરમ આવે. એટલે અમારી એક જ વાત છે કે ભાઈ આની હરાજી અટકવી જોઈએ. અને આમાં અમે એવું નહીં કહેતા કે અમારા બાળકોને આમાં ભણાવો, આને મજબૂતીકરણ કરીને તમે એક અમારા રાજપીપળાનું હેરિટેજ માનીને રહેવા દો. કોઈ ભેટમાં આપેલી વસ્તુ શા માટે તમે ભંગારમાં વેચો? પહેલી વાત તો એ છે કે નગરપાલિકા વિસ્તાર એટલે કે અમારું સ્થાનિક સત્તામંડળ, એની નવું બાંધકામ કરવું હોય તો પરવાનગી લેવી પડે અને કદાચ જૂનું બાંધકામ ઉતારવું હોય તો બી પરવાનગી લેવી પડે. એટલે આ જે હરાજી આજે કરી રહ્યા છે જિલ્લા પંચાયતના જે સત્તાધીશો એ ગેરકાયદેસર છે ને જરૂર પડે કોર્ટમાં બી જઈશું. કેમ એ મને એવું લાગે કે એમની પાસે કદાચ કાયદાનું નોલેજ નથી. મેં એવું કહું છું, એમને અમારા રાજપીપળા નગરપાલિકા વિસ્તારના જે બી કોઈ નીતિ નિયમો હોય એનો અભ્યાસ કરી લે. અમારા વિસ્તારમાં નરેન્દ્ર મોદી હોય કે સોનિયા ગાંધી હોય કે અમિતાભ બચ્ચને પણ બંગલો બાંધવો હોય કે એનો બંગલો ઉતારવો હોય તો રાજપીપળા નગરપાલિકાની પરવાનગી લેવી પડે જ પડે. કાયદાની ઉપર કોઈ છે નથી. આ લોકશાહી છે. આપનું નામ?